आज आम एकाठी होइछे ओडिया व्याकरणर गोटे मजादार अंशकु बुझिबा पई। हाँ ता हेउछि अव्यय। आमो पाखरे गोटे माने पाठ्य पुस्तकर अंश अछि जहा ए विषय कहूछि। हाँ अव्यय एटा बेस कौन कोनती गुरुत्वपूर्ण भी तेबे आमर उद्देश्य केवल संज्ञाटा जानिबा नुहे ना ताठू बेसी हाँ बरं ओडिया भाषारे ए अव्यय गुड़िकर प्रकृत महत्व कौन से गुड़िक केमिति भाव प्रकाशरे साहाय्य करंती आउ एई पाठ्यांशरे जो अलगा अलगा प्रकार देइछि सेमानंक भितर की संपर्क रहिछि सेटा टिके देखिबा। ठीक चलंतु भलो भाबरे बुझिबा। चलंतु एहार गभीरता को जिबा। निश्चित भाबरे अव्यय गुड़िक हाँ वास्तविक कौतूहलपूर्ण मते लागे एमानकर सबुठु बड़ कथा हला एमाने निजे बदलंती नाही। हाँ सेटा ही मुख्य कथा। लिंग वचन पुरुष काल किछि भी हो एमानकर रूप स्थिर एकदम फिक्स्ड। अच्छा एहा भाषा भितर को गोटा प्रकारर माने स्थिरता आणे किंतु प्रश्न हेउछि ए स्थिरता दरकार काहेकि। हाँ सेटा गोटे भलो प्रश्न। अच्छा पाठ्यांश कहूछि जे जेउ पदर रूप कोनोसी परिस्थिति रे बदले नाही ताहा ही अव्यय। उदाहरण भी देइछि किंतु बा हठात शीघ्र बेले बेले जदिछ प्रतिदिन तथापि एमती अनेक एमाने जेमिति अछंती सेमिति ही रुहंती हेले एमानंकर काम कोन। देखंतु एही जो अपरिवर्तनीयता कथा कहिले सेटा ही एमानकर शक्ति। अच्छा केमिति कारण जेतेबेले वाक्यर अन्य अंश माने विशेष्य पद हेउ क्रियापद हेउ सेमाने तो बदलु खांती ना। हाँ विभक्ति लागिले काल बदलिले एकदम किंतु एही अव्यय गुड़िक स्थिर रहिकी संपर्क जोड़ंती भाव प्रकाश करंती वाक्य को गोटे निर्दिष्ट दिग दियंती। भाबंतु टिके जदि एमाने भी सब बेले बदलु थांते ताहेले तो वाक्य बुझिबा बहुत कष्ट होई जानता। निश्चय तेणु एमाने स्थिर रहिबा जरूरी। अच्छा पाठ्यांश एगुड़िकु किछि मुख्य भागरे बांटिछि। प्रथमे आसुछि संयोजक अव्यय। संयोजक माने संयोग करिबा बा जोड़िबा वाला। हाँ। एमाने दुईटी पद बा दुईटी वाक्य को जोड़ंती। उदाहरण देइछि ओ एवं आउ पुणी मात्र की अथवा किंबा जेहेतु तथा नचेत। जेमति आमे कहू राम ओ श्याम दुई भाई एठी ओ राम और श्याम को जोड़ुछि। ठीक किंबा से गरीब मात्र सचोट एठी मात्र दुईटा भिन्न धारणा को जोड़ी गोटे विपरीत भाव देखाउछि। एमाने वाक्य भितरे पोल परि काम करूछंती। एकदम ठीक आउ खाली जोड़िबा नुहे केमिति जोड़ुचंती सेटा भी गुरुत्वपूर्ण। हाँ ता तो निश्चय जेमथि ओ साधारण भावे जोग करूछि मात्र किंतु गोटे विपरीत कथा कहूछि किंबा बा अथवा गोटे विकल्प दउछि। हाँ ऑप्शन दउछि। हाँ ऑप्शन दउछि तेणु एमाने भावर जो प्रवाहटा अछि ताको सहज करंती। अच्छा एहा परे पाठ्यांश कहूछि पदान्वयी अव्यय विषय एमानकर काम टिके अलगा। पदान्वयी पद सहित अन्वय बा संपर्क रखुथिबा। हाँ सैया पाठ्यांश कहूछि एगुड़िक विशेष्य बा सर्वनाम पद परे व्यवहार हुअंती और वाक्यर अन्य अंश सहित संपर्क बनांती। एटा इंग्रेजीर प्रेपोजिशन परि कि। हाँ कामटा सेमिति किंतु स्थानटा अलगा। इंग्राजी रे आगुरु बसे एठी परे बसे पोस्ट पोजिशन कहि परिबा। ओहो अच्छा उदाहरण अछि बिना प्रति सह परि सहित पाई निमंते तुल्य भଳି एमिति। वाक्यटा देइछि तुम बिना मोर चलिबो नाही। एठी बिना शब्दटा तुम परे आसीछि। हाँ आउ तुम सहित बाकी वाक्यर संपर्क बताउछि। आउ गोटे उदाहरण ज्ञान परि गुरु केही नाही। एठी परि तुलना करूछि माने एमाने संपर्कटाको पूरा स्पष्ट करि देउछंती। हाँ निश्चय एमाने केउ प्रकारर संपर्क ताकु ही सूचांती। जेमिति सह माने सांगरे प्रति माने दिग बा उद्देश्य परि बा तुल्य माने तुलना पाई बा निमंते माने उद्देश्य बिना माने बाद देई। तेणु एमाने वाक्यर अर्थ को आहुरी माने प्रिसाइज करि दियंती। बुझिली एठी गोटे कौतूहर कथा अछि। पाठ्यांश आउ गोटे प्रकारर अव्यय कथा कहूछि विभक्ति सूचक अव्यय जहार काम एई पदान्वयी अव्यय सह टिके टिके मिसि जाय। विभक्ति सूचक अव्यय माने एमाने विभक्ति चिन्ह भଳି काम करंती किछि मात्रारे। हाँ। उदाहरण देइछि पाखरु ठारु ठी ठिकी की जोटा प्रश्न पई भी हुए रे जेमिति गां पाखरे आंभ घर एठी पाखरे तो स्थान बुझाउछि अधिकरण कारक परि। हाँ। आउ गछरु फळ पडिला रु रे रु लागे अपादान कारक एठी ठारु बा पाखरु सेमिति काम करूछि कि। हाँ सेई भଳି कार्य करूछि किंतु एमाने मूलतः अव्यय। तेबे एमाने प्रकृत विभक्ति नोहंती अव्यय। हाँ एठी तो ओडिया व्याकरणर गोटे सूक्ष्मता अछि। किछि शब्द जेमिति पाखरे ठारु बिना सहित एमाने अव्यय हेले भी विभक्तिर काम भी करंती। केतेक व्याकरणविद एमानंकु विभक्ति स्थानीय अव्यय भी कहंती। अच्छा एइटा पदान्वयी अव्यय आ विभक्ति चिन्ह भितरे थिबा लाइनटाकू टिके माने कोन कहंती फ्लेक्सिबल करि दिए भाषार नमनीयता देखाए। एइटा बेश इंटरेस्टिंग
ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ପରେ ଆସୁଛି ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ। ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ। ନାଁରୁ ହିଁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ସଜାନ୍ତି ବା କୌଣସି କଥା ଉପରେ ଜୋର ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ଏମ୍ଫାସିସ୍ ପାଇଁ। ପାଠ୍ୟାଂଶରେ ଅଛି ତ, ନା, କି, ଯେ ବୋଲି ବୋଧୁଏ ଯେମିତି ମୁଁ ତ ଯିବି, ଏଠି ତ ଲାଗିଲେ କଥାଟାରେ ଗୋଟେ ଜୋର ଆସୁଛି। ହଁ, ଜିବିଟା ଆହୁରି ପକ୍କା ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଆଉ ସେ କି ସୁନ୍ଦର, ଏଠି କି କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି? ନା, ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢେଇ କହୁଛି। ଏକଦମ। ଆଉ ଯେମିତି ସୀତା ନା ଗୀତା କିଏ ଆସିବ, ଏଠି ନା ବିକଳ୍ପ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ବି ଅଛି। ଏମାନେ କଥାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ କହିଲେ। ଏମାନେ ବାକ୍ୟରେ କେବଳ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତିନି, ବରଂ ବକ୍ତାର ମନୋଭାବ, ସେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଶୈଳୀଗତ ସ୍ୱାଦ ଏସବୁ ଯୋଗ କରନ୍ତି। ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ହେଉଛି ଭାବସୂଚକ ବା ଭାବାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟ। ଓହୋ, ଏଗୁଡିକ ତ ସିଧାସଳଖ ଆମ ଭାବନାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣନ୍ତି। ହଁ, ଆନନ୍ଦ, ଦୁଃଖ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଘୃଣା, ପ୍ରଶଂସା, ସବକିଛି। ଉଦାହରଣ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ବା, ହାୟ, ଛି, शाबाश, आहा, हे, आगो, आलो, बापरे बाप। ଯେମିତି ବାଃ କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ବାଃ ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ହଁ, ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମିତି ହାୟ, ତାଙ୍କର ଏ ଦଶା ହେଲା, ଏଠି ହାୟ ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏଗୁଡିକ ବେଶୀ ଭାଗ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ରହି ପୁରା ବାକ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଭାବନାର ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏକଦମ। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବାକ୍ୟର ଯୋଉ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାଏ ତାଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇକି ରହନ୍ତି ଆଉ ବକ୍ତାର ହୃଦୟର କଥାକୁ ସିଧା ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଏମାନେ ଆମ ଭାଷାକୁ ବହୁତ ମାନବୀୟ ଆଉ କଣ କହନ୍ତି, ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ କରନ୍ତି। ହଁ, ଭାବପ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ହଁ, ଏଭି ପାଠ୍ୟାଂଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଅବ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡା ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଅଛି। ହଁ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଏକାଠି ଦେଖିବା। ସେମିତି କଲେ ବୋଧୁ ସହଜ ହବ। ହଁ, ସେଇଟା ଭଲ ହବ। ଯେମିତି କିଛି ଅବ୍ୟୟ ଅଛି ଯାହା ସମ୍ମତି ବା ଅସମ୍ମତି ଦେଖାଏ। ରାଇଟ୍, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଡିସଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ହଁ, ସମ୍ମତି ସୂଚକ ହେଉ ଭଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି କି ପଚାରିଲେ ଯିବ କି, ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଅସମ୍ମତି ସୂଚକ ନା, ନା, ନାହିଁ କି, ନୁହେଁ, ନା, ଯେମିତି ସେ ଆସିବ ନାହିଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଏଗୁଡିକ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହଁ କିମ୍ବା ନା କହିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ତ ବେସିକ୍। ଆଉ କିଛି ଅବ୍ୟୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁଳନା ବା ସମାନତା ଦେଖାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟାଂଶ କହୁଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ସୂଚକ। ହଁ, କମ୍ପାରିଜନ ପାଇଁ, ଯେମିତି ପରି, ଯଥା, ତଥା, ଯେହେଣେ, ଯେପରି, ସେପରି, ତାଙ୍କର ପରି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ପରେ ତୁଳନା କରୁଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରବାଦଟା ଅଛି ନା, ଯଥା ରାଜା ତଥା ପ୍ରଜା। ଏଠି ଯଥା ଆଉ ତଥା ମିଶି ଗୋଟେ ସାଦୃଶ୍ୟମୂଳକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଉଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ବା ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ଏଗୁଡିକ ବହୁତ କାମରେ ଆସେ। ଠିକ୍, ଏମାନେ ବେଳେବେଳେ ଜଟିଳ କଥାକୁ ସରଳ ଉପମା ଦେଇ ବୁଝେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡା ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚିତତା ବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚାନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ଏହା ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ପରି। ହଁ, ମାନେ ଗୋଟେ କଥାରେ କେତେ ଦମ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖାଉଛି। ନିଶ୍ଚୟାର୍ଥକ ହେଲା, ନିଶ୍ଚୟ, ଅବଶ୍ୟ, ନିତାନ୍ତ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ଏଇଟା ପୁରା ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଉଛି। ହଁ, 100%। ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ହେଲା ଯଦି, ହୁଏତ, କାଳେ, ବୋଧ ହୁଏ, ପଛେ। ଯେମିତି ହୁଏତ ସେ ଆସିପାରେ, ଏଇଟା ସିଓର ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପସିବିଲିଟିର କଥା କହୁଛି। ହଁ, ମେବି। ଆଚ୍ଛା, ପାଠ୍ୟାଂଶରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଅଛି ସଂଶୟ ବୋଧକ। କିଏ, କାଳେ, କେ ଜାଣି। ଯେମିତି କିଏ ସେଠି ଅଛି କେ ଜାଣି, ଏଇଟା ବି ତ ସମ୍ଭାବନା ପାଖାପାଖି ନା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହଟା ବେଶୀ। ହଁ, ଏଥିରେ ଡାଉଟର ମାତ୍ରା ଟିକେ ଅଧିକ। ଏହା ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁ ସବୁବେଳେ ତ ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇକି କହୁନା। ନା, ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭାଷା ଆମକୁ ଏ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଅଛି, ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ନା ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଏସବୁକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ଅବ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ବହୁତ ବେଶୀ। ବୁଝିଲି। ଏହାପରେ ଆସୁଛି କାରଣ, କଜ ରିଜନ, ଆଉ ବିକଳ୍ପ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଚଏସ୍ ଦେଖାଉଥିବା ଅବ୍ୟୟ। ହଁ, କାରଣ ବା ହେତୁବୋଧକ। ଏଥିରେ ଅଛି ଏଣୁ, ତେଣୁ, ତେଣୁକରି, ଏ ପାଇଁ, ସେ ପାଇଁ। ଯେମିତି ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଜରିମାନା ହେଲା। ଏଥି ତେଣୁ କାରଣ ଆଉ ଫଳକୁ ଯୋଡୁଛି। ହଁ, କଜ ଏଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ରିଲେସନशिप। ଆଉ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ହେଲା କିମ୍ବା, ଅଥବା, ବା, ନଚେତ, ନତୁବା, ନଇଲେ, ବରଂ। ଯେମିତି ତୁମେ ଯାଅ କିମ୍ବା ମୁଁ ଯିବି, ଏଠି କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଅପସନ ଦେଉଛି। ଆଉ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଭଲରେ ପଢ ନଚେତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେବୁ, ଏଠି ନଚେତ ଗୋଟେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସହିତ ବିକଳ୍ପ ଦେଉଛି। ଏକଦମ। ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ, ହେତୁବୋଧକ ଆଉ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ, ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। କାରଣ ଫଳ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖେଇବା ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ପସିବିଲିଟି ବା ଚଏସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଛିବା, ଏସବୁ ପାଇଁ ଏଇ ଅବ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର। ଏମାନେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଅବ୍ୟୟ ବି ଅଛି ପାଠ୍ୟାଂଶରେ। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ବାରମ୍ବାର, ମୁହୁର୍ମୁହୁ, ଘନ ଘନ, ପୁନଃ ପୁନଃ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ମାନେ କାମଟା ରିପିଟ୍ ହଉଛି। ହଁ, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ
ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କି କଣ କିପରି କିଏ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କେତେ କାହିଁକି ତୁମେ କିଏ କାହିଁକି ଯାଉଛ ଏମାନେ ତ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକଦମ ମୂଳଦୁଆ ଏକଦମ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରିଲେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ କେମିତି? ଆଉ ଶେଷରେ ପାଠ୍ୟାଂଶ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କଥା କହୁଛି। ହଁ। ଯଦିଓ ଆମେ ନାହିଁ ନା ଆଦିକୁ ଅସମ୍ମତି ସୂଚକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ ନିଷେଧ ବା ମନା କରିବା ପ୍ରୋହିବିସନ ଅର୍ଥରେ ବି ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ଆଦେଶ ବା ଉପଦେଶରେ। ହଁ, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି କାହାକୁ ମିଛ କହିବ ନାହିଁ, ଏଠି ନାହିଁ ଗୋଟେ ନିଷେଧାଜ୍ଞା। ବା ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ପାଠ୍ୟାଂଶ ଅବ୍ୟୟର ଗୋଟେ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଚିତ୍ର ଦଉଛି। ହଁ, ବେଶ ଡିଟେଲ୍ଡ ଅଛି। କେବଳ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇନି, ଏମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରିଛି। କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହିସାବରେ ଯେମିତି ସଂଯୋଜକ ପଦାନ୍ବୟୀ, ଆଉ କିଛି ଅର୍ଥ ବା କାମ ହିସାବରେ ଯେମିତି ଭାବସୂଚକ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ହେତୁବୋଧକ, ଏମିତି କେତେ କଣ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାରର କାମ କରନ୍ତି। ସତ କଥା। ଏହି ପୁରା ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ବାହାରୁଛି। କଣ ସେଇଟା? ଯେ ଅବ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକ ଭାଷାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପରି। ଓ ଫାଇନ୍ ଟ୍ୟୁନର୍ସ। ଫାଇନ୍ ଟ୍ୟୁନର୍ସ। ହଁ, ଭଲ ଶବ୍ଦଟେ। ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍ଥିର ରହି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ, ତାର ଭାବ, ତାର ଯୁକ୍ତି, ତାର ସମ୍ପର୍କ ଏ ସବୁକୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରିସାଇଜ କରିଦିଅନ୍ତି। ସଂଯୋଗ କରିବା ହଉ, ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହଉ, ତୁଳନା କରିବା, କାରଣ ଦେଖେଇବା, ହଁ କି ନା କହିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ସବୁଠି ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା। ତବେ ଏହି ସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ କଣ ବୁଝିଲେ? ସାର୍ କଥାଟା କଣ? ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ପାଠ୍ୟାଂଶ ଆମକୁ ଦେଖଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅବ୍ୟୟ କେବଳ କିଛି ଶୁଖିଲା ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ନୁହେଁ। ନା, ଜମା ନୁହେଁ। ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଷାର ପ୍ରାଣ। ଓ ଭଳି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାପରେ ବାପ ଭଳି ଗୋଟେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ହିଁ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ସଠିକ କରନ୍ତି ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ ବି କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏକଦମ ସଠିକ କହିଲେ। ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାକରଣକୁ କେବଳ ନିୟମର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବୋଲି ନ ଭାବିବା, ବରଂ ଏହା କେମିତି ଆମକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଇଟା ବୁଝିବା ଜରୁରୀ। ଆଉ ଅବ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ସେମାନେ ରୂପରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଷାର ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭନେସ୍, ତା ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବେଶୀ। ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗଭୀରତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି ଶେଷରେ, ଏଇ ଯେ ପାଠ୍ୟାଂଶ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିଛି ଅବ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ କଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଧିକ କାମ କରିପାରେ? ହଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେମିତି ଆମେ ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ତ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତ ଯିବି, ଏଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି, ଏମ୍ଫାସିସ୍ ପକଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଟୋନରେ କହିବା ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହା କଣ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ବା ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବି ସୂଚେଇ ପାରେ? ନିଶ୍ଚୟ ପାରେ। କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଆଉ ଟୋନ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ନିର୍ଭର କରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୀମାରେଖା ସେଟା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ କେତେ ଧୁହାଣିଆ ଏ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ଭାବିବାର ଅଛି। ହଁ, ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରରେ ଏହି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ସବୁବେଳେ ଥାଏ। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ସବୁବେଳେ ସେତିକି କ୍ଲିୟର କଟ୍ ନଥାଏ। ତେବେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଏହି ଅଂଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓଡ଼ିଆ ଅବ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଏଟିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି।